ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೊರೋನಾ ಎಚ್ಚರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬುಲೆಟಿನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಜನತೆಗೆಲ್ಲ ಅದು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಇವತ್ತು ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 5 ಟಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಡವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಪೂರೈಸೋದಿಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವಿರತವಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿಯೇ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರಿಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಧರಿಸಿರಬೇಕು. ವೈದ್ಯರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಧನ್ಯವಾದ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ತಾವು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕರೆಯನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು. ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು PM ನಿಧಿಗೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಮೂಡಿಸಿ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಶಕ್ತರಿದ್ದಾರೋ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇಣಿಗೆ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಮೂಡಿಸಿ ಎನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ 5 ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು. हमारी राष्ट्रीय टीम ने जो एक खाका तैयार किया है, मैं उसी को सिर्फ से दोहरा रहा हूं, लेकिन मैं अपने तरीके से अपने शब्दों में दोहरा रहा हूं। ये हम सब कार्यकर्ता के नाते मेरे लिए भी बंधन करता है और हम सब कार्यकर्ताओं ने पार्टी के इस आग्रह को जरूर पालन करना है। इन सुझावों में अंत्योदय की भावना भी है और सेवा का अटल संकल्प भी है। मैं आज इस विशेष परिस्थिति में इनमें से कुछ कार्यों पर थोड़ा अधिक बल देने के लिए आपसे आग्रह करूंगा। साथियों, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा। इसे एक तरह से आप मेरे 5 आग्रह मान सकते हैं। पंच आग्रह। इसमें पहला आग्रह है गरीबों को राशन के लिए अविरत सेवा अभियान। ऐसा नहीं कुछ दिन करेंगे, अविरत सेवा अभियान। जब से ये संकट शुरू हुआ है तब से भाजपा के लाखों कार्यकर्ता दिन रात गरीबों की मदद करने, उन्हें राशन पहुंचाने के कार्य में जुटे हैं। आने वाले दिनों में आप सभी को इसे एक बड़े अभियान में बदलना है। अपने क्षेत्र में और भी जो छोटे मोटे सामाजिक संगठन काम करते हैं, उनको भी एक धागे में पिरो करके सबको जरूरतमंद को पहुंचे, जरूरतमंद कोई रह न जाए, ये हमें सुनिश्चित करना है। एक एक भाजपा कार्यकर्ता ये पक्का कर लें कि हमारे आसपास एक भी गरीब भूखा न रहे, उसके पास पर्याप्त भोजन हो। साथियों, आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि किसी की मदद के लिए जाते समय फेस कवर जरूर पहने। और मैं ये भी बताता हूं कि ये कोई जरूरी नहीं है कि जो डॉक्टरों के लिए निर्धारित हैं, जो नर्सिस के लिए निर्धारित हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ के लिए आवश्यक हैं, वैसे मास्क पहनना ही जरूरी है, ऐसा नहीं है। हर घर में किसी भी साधारण कपड़े से हम तैयार करें
और फेस कवर रख सकते हैं। और मैं तो मानता हूं ये लगभग हमें आदत बनानी ही पड़ेगी इससे बचने के लिए। हमारा फेस कवर हो, तौलिया हो, कुछ भी हो, लेकिन लगातार हो। मेरा दूसरा आग्रह है कि अपने साथ ही आप 5 अन्य लोगों के लिए अपने घर में फेस कवर बना करके उनको गिफ्ट दे सकते हैं, उनका वितरण कर सकते हैं। साथियों, इस मुश्किल समय में समाज को सेवाएं दे रहे सभी लोगों का आभार करना, उनके प्रति धन्यवाद व्यक्त करना, उनको मनोबल बढ़ाना, ये सिर्फ हमारा ही दायित्व है ऐसा नहीं है, समाज को भी इस काम के लिए मोबिलाइज करना चाहिए। मेरा तीसरा आग्रह है उसी संदर्भ में कि धन्यवाद अभियान चलाने के लिए पार्टी की तरफ से हमें एक मोटा मोटा खाका दिया गया है कि 5 अलग अलग वर्ग हैं और हर घर से इन 5 लोगों के लिए अलग अलग धन्यवाद पत्र लेना चाहिए। और ये धन्यवाद पत्र लेकर के हमें सामूहिक रूप से उनके सामने देना चाहिए और वो भी पोलिंग बूथ में करना चाहिए। पहला वर्ग है आपके इलाके में जो भी नर्सेस और डॉक्टर हो, ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಿದ್ರೆ ಏನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನ ಹಾವಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತವರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ಅವರು ಕೂಡ ಸೋಂಕಿಗೆ ತುತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ PPEಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಹೊರಗಡೆ ಸೇವೆಯನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಮನಗಂಡಿರುವಂತಹ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜು ಈಗ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನೂತನವಾದ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ನಾವು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಫೇಸ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಗಳನ್ನ ಈಗ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪೊಲೀಸರು, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರುವಂತಹ ಮಂದಿ, ಜೊತೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ಸಹಾಯಕರು, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾರು ರಿಸ್ಕ್ಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೋ ಅಂತಹವರಿಗೆ ಈಗ ಒಂದು ವಿನೂತನವಾಗಿ ಫೇಸ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಈಗ ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪತ್ತೆಯಾದಂತಹ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ನಿಂದ ಉಂಟಾದಂತಹ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಈಗ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಬ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂಗು ಅಥವಾ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹನಿಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹರಡಬಹುದು. ಇದು COVID-19 ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಹರಡುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಮುಖವಾಡಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಮುಖವಾಡಗಳ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪೋಸೇಬಲ್ ಮುಖವಾಡಗಳ ಅಥವಾ ಫೇಸ್ ಶೀಲ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸಲ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ರೋಗಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸರಣವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಮುಖವಾಡಗಳ ಅಥವಾ ಫೇಸ್ ಶೀಲ್ಡ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಏನಿದೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮನವಿ ಅಥವಾ ಆಗ್ರಹಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು.
ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿರುವಂತಹ ಜಾನ್ಸನ್ ಅವರು ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಎಸ್, ಒಂದು ವಿನೂತನವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೂಲಕ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಅಥವಾ ಕೋವಿಡ್-19 ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತವರಿಗೆ ಫೇಸ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಇದು ಅದನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇದರ ವಿಶೇಷತೆಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರ್? ಈಗ ಮೇನ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನರ್ಸಸ್ ಇಂಟ್ಯೂಬೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಥವಾ ಇದು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇದು ಟ್ರ್ಯಾಕೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಏರೋಸಾಲ್ಸ್ ಅವರು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನವರು ಏರೋಸಾಲ್ಸ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಏರೋಸಾಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆದ್ರಿಂದ ಮುಖಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನವರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಫೇಸ್ ಶೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಜರ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್, ಒಂದು ಹೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಇದು 100 ಮೈಕ್ರಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸೇಜ್ ಅಥವಾ ರಿಯೂಸೇಬಲ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇವಾಗ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಫೇಸ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರ್? ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ತನಕ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1500 ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಇನ್ನೊಂದು 500 ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇವರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸಿನ್ಸ್ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಈಗ ಮಾಡಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1500 ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಇನ್ನೊಂದು 500 ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರೀಯೂಸೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇದನ್ನ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಬಳಸಿದ ಮೇಲೆ? ಹೌದು, ಆಕ್ಚುಲಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 2 rupees. ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಶೀಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನವರು ಅಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಒನ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಈಗ ಪಿಪಿಇಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುವಂತದ್ದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ದು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಉಂಟು, ಮೋರ್ ದನ್ 15 ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಉಂಟು, ಬಟ್ 27 ಕಾಲೇಜಸ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಈಚ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ದೇರ್ ಓನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಟ್ರೂ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸರ್ವ್. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು, ಸೊ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಹೇಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ವೈಭವ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೇಕರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಉಂಟು. ನಾವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಮುಂಬೈ, ನಾಗ್ಪುರ್ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ವೈಭವ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಂತ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಅವರು, ಮತ್ತೆ ಅಶ್ವಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಂಗಳೂರಿನವರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡದಕ್ಕಾಗಿ. ಎಸ್, ಒಂದು ವಿನೂತನವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೂಗು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸರು ಹೀಗೆ ರಿಸ್ಕ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪಿಪಿಇಗಳಿಲ್ಲ, ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವ ನಡುವೆ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಕರೆ ಕೂಡ ಲಭಿಸಿತ್ತು. ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದವರು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಯಂ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕರೆ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈಗ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಆಶ್ರಯ ಮತ್ತು ಫ್ರಾಕ್ಚರಲ್ ವರ್ಕ್ ತಯಾರಕರ ಸಮುದಾಯದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ಆ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನ ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೆಮ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸೀನ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರುವಂತಹ
ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವೈರಸ್ನ ಅಂಶಗಳಿರುವಂತದ್ದನ್ನ ಇದು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿದೆ, ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ತನಕ ಇರುವಂತಹ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಈಗ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಈಗ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲವೊಂದು ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ಪಡಿತರ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ OTP ಗೊಂದಲ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಮರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. OTPಯನ್ನ ಈಗ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡಿ, ಬಂದಿರುವಂತಹ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪಡಿತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ ಅವರನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕೂಡ ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮರುಕಳಿಸಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಸುಳ್ಯದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಸೂಚನೆ ಹೋಗಿದೆ. OTP ಇಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಕೂಡ ಈಗ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ರವಾನೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ OTP ಗೊಂದಲ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, OTP ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಪಡಿತರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿತರಿಸಿ, ಈಗ ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ OTP ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ತಕ್ಷಣವೇ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಆದೇಶವನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಇದು ಕೇವಲ ಸುಳ್ಯ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈಗ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ತರೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಯನ್ನೇ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, OTP ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಉದ್ಭವ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. OTP ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನೋ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡಿ, ತಕ್ಷಣವೇ ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಷ್ಟಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ರದ್ದುಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತೆ ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ವು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮರು ಆದೇಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು, ಬಂದಿರುವಂತಹ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದೀಗ ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸುಳ್ಯದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ DC ಆದೇಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಇರ್ಬೋದು, PDO ಇರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಪಡಿತರ ಸಾಮಗ್ರಿ ವಿತರಣೆಯಾಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಗ್ರಾಹಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ನಮೂದಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಸಹಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ವಿಫಲವಾಗಬಾರದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಈಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುಳ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ಗಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪೈವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸರು ಅಂದ್ರೆ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಆ ಭಾಗದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ವಾಹನಗಳು ಬರಬಾರದು ಎನ್ನುವಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಮಣ್ಣನ್ನ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರವನ್ನ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ತಡೆಬೇಲಿಯನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೇಶದಂತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಯುವಕರು ಆ ಒಂದು ರಸ್ತೆಗೆ ಹಾಕಿದಂತಹ ಮಣ್ಣನ್ನ ತೆರವು ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣನ್ನ ತೆರವು ಮಾಡಿ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೇರಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವು ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನ ಮನಗಂಡಂತಹ ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ ಯುವಕರು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೂರನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಟ್ಲ ಠಾಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡವಟ್ಟಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗೆದು ಹಾಕುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರದ ಜಲನಿಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಒಂದು ತುಂಡಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತಹ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಈಗ ವಿಟ್ಲ ಠಾಣಾ ಪೊಲೀಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಎಡವಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಸ್ವತಃ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಈಗ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ರೀತಿಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ವರ್ಕಾಡಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂದು ಉದ್ಭವ ಆಗಿತ್ತು. ಪಂಚಾಯತ್ನ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಮುಖರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ರು. ಅವರೇ ಮಣ್ಣನ್ನ ತೆರವು ಮಾಡಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಗಮನಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಡಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ ರಸ್ತೆಗಳು ಸೇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗಿರುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. പൈവളിക്ക പഞ്ചായത്തിലെ കോഡ്ല കാടൂർ എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്ത് കർണാടക ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാർ വന്ന് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കുഴി കഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനെ മൂടിക്കുളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ്, അപ്പോൾ അതിനൊരു മറുപടി തരാത്തത് കൊണ്ട് കലക്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കലക്ടർക്ക് ഒരു പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കലക്ടർ സംസാരിച്ചിട്ട് വിട്ല SI ഞങ്ങൾക്ക് ഫോൺ ചെയ്ത് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് നാളെ 10 മണിക്ക് മുമ്പ് എല്ലാം നിങ്ങളുടെ കേരളത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ കുഴി കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഞങ്ങൾ അത് ശരിയാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 5 മണിയാകുമ്പോൾ വിട്ലത്തുനിന്ന് വേറൊരു പോലീസ് വണ്ടിയുമായിട്ട് JCB വന്ന് ഞങ്ങളെ പയ്യളിക്ക പഞ്ചായത്തിൽ പിന്നൊരു സ്ഥലത്ത് ജലനിധിൻ്റെ വെള്ളം പോകുന്ന സ്ഥലം, ജലനിധിൻ്റെ പൈപ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് റോഡൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ റോഡുകളും കർണാടക വിട്ല SI പറഞ്ഞിട്ട് വന്ന JCB എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൊത്തം കളച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വിധമില്ല. ഒരുപാട് പാവങ്ങളുള്ള വീട്, ഒരു കടയിൽ പോകണമെങ്കിൽ ഇതേ റോഡാണ്, ഈ റോഡൊക്കെ പൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ. അതുമല്ലാതെ ഇവിടെ ഇത് 1/2 കിലോമീറ്റർ അങ്ങോട്ട് ഒരു ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു വയസ്സുകാരുണ്ട്. ആരെ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കേരള വഴി കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ കേരളത്തെ അവർ കുഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൈവളിക്ക പഞ്ചായത്ത് ತಪ್ಪು ದಾರಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ತಪ್ಪು. ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು. ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ಲಿ മന്ത്രിമാർ നേരാക്കേണ്ടതാണ്. നമുക്ക് ഇടപെടാൻ പറ്റും. പാവങ്ങൾ കുടിക്കുന്ന കുടിവെള്ളത്തിന്റെ പൈപ്പാണ് ഓരിതാ കട്ട് ചെയ്തിട്ട്, അത് കർണാടകയിൽ നിന്ന് വന്ന വിട്ല ജീപ്പ് നിർത്തിയിട്ടാണ് JCBയിൽ എടുപ്പിച്ചു പോയത്.
ಇನ್ನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಪಾಸ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಈವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪಾಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ಕೇವಲ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಪಾಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈವರೆಗೆ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಪಾಸನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮನಗಂಡಿರುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರ ಇದೀಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಸನ್ನ ವಿತರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. SP ಅಥವಾ DC ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಸ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾರಿಗೆ ಪಾಸುಗಳನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮವನ್ನ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ TM ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸುದ್ದಿ. ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ V4 ನ್ಯೂಸ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಪುರುಷರ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ದೇಶದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಸ್ತ್ರ ಮಳಿಗೆ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಇದೀಗ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಪುರುಷರ ಉಡುಪುಗಳ ವಿಶಾಲ ವಸ್ತ್ರ ಮಳಿಗೆ. 14 ವರ್ಷದವರೆಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತ್ರಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಟಿನಿ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ನಲ್ಲಿ. ಬೈಸಿಕಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಅಂದಕ್ಕೊಪ್ಪುವ ನವನವೀನ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ. ಪುರುಷರಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ವಸ್ತುಗಳು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ. ಫಾರ್ಮಲ್ ಶರ್ಟ್ಸ್, ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಟಿ ಶರ್ಟ್ಸ್, ಜೀನ್ಸ್, ಜಾಕೆಟ್ಸ್, ವಾಲೆಟ್ಸ್, ಬೆಲ್ಟ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಡ್ರೆಸ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಗಳ ವಿಶಾಲ ಸಂಗ್ರಹ. ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ನ ಒನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ 0ದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾ